اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب، ان چند گنے چنے واجبات میں سے ایک واجب کہ اگر کوئی حج کا انکار کرے کہ میں حج کو مانتا ہی نہیں، تو موجودہ مراجع کے فتوے میں تو وہ کافر ہو جاتا۔ کافر ہونے کے لیے خالی خدا کا مذاق اڑانا ہی کافی نہیں، کافر فقط اسی کو نہیں کہتے کہ رسالت کا انکار کرتے، کافر کم از کم موجودہ مراجع کا فتویٰ یہی ضروریات دین کا منکر بھی کافر۔ حج جس کے بارے میں ہمارے سامنے بالکل واضح لفظ معتبر کہ جس پر حج واجب من مات ولم یحج مات یہودیًا و نصرانیًا، جس پر حج واجب اور اس نے حج نہیں کیا جب مرے گا تو نہ اسلام کی موت ہے نہ ایمان کی موت ہے، اس کی موت یا یہودی کی موت یا عیسائی کی موت۔ حج جس کے بارے میں پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ حج نہ کرنے والا نہ کوئی دشمن راستے میں رکاوٹ تھا نہ کوئی ظالم حکمران، پیغمبر کی حدیث، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا استطاعت کے باوجود۔ قیامت کے میدان میں جب یہ اٹھایا جائے میں اسے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کی صف میں نہ کھڑے ہونے دوں، پیغمبر راضی نہیں کہ یہ آدمی اس صف میں آ کے کھڑا ہو جائے، اتنا عام ترین بن جائے۔ لیکن ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا، جیسا کہ میں نے پرسوں کہا کہ مجالس کا مزاج مسائل کے مزاج سے مختلف، لیکن مثال کے طور پہ ایک مسئلہ توبہ کرنے والے، دین کے راستے پہ آنے والے ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں ایسی جن پر حج واجب ہو چکا ہے اور وہ اپنے اسی خیال میں کھوئے ہوئے ہیں کہ آپ پر حج واجب نہیں۔ ایک عجیب لفظ آتا ہے حج کے سلسلے میں، حج کا استقرار، گفتگو کو سہل بھی رکھنا، مسئلے کو آپ تک پہنچانا بھی۔ حج ایک ایسا واجب فریضہ کہ ایک مرتبہ اگر کسی پہ واجب ہو گئے اور اس نے کسی بھی وجہ سے حج کو انجام نہیں دیا، اب یہ معاف نہیں ہوگا، زندگی بھر واجب رہے، یہاں تک کہ انسان غریب ہو گئے، یہاں تک کہ انسان فقیر ہو گئے، یہاں تک کہ انسان کی حیثیت ہی نہ رہی کہ حج سے جا سکے۔ یہی تو منزل ہے جہاں کتابوں میں مسئلہ لکھا کہ بھیک مانگ کر بھی جا سکتے ہو، تو حج پر جانا واجب اگر پہلے واجب ہوا تھا اور تم نے توجہ نہیں دی۔ بلکہ بعض مجتہدین تو اس کے آگے کا بھی ایک مسئلہ لکھتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کسی پہ حج واجب ہو گئے اس نے توجہ نہ کی لیکن مرنے سے پہلے اس کو پتا چل گیا مسئلہ، تو تقریباً سارے مراجع کہتے ہیں کہ اب کسی طرح صحیح تمہیں حج پہ جانا، یہاں تک کہ بھیک مانگنا پڑے تو بھیک مانگنا واجب، یہاں تک کہ اگر کسی کی نوکری کرنا پڑے تو حج پہ جا رہا تو بھائی آپ کے راستے کے کام کر دوں گا تو واجب کہ ایسی نوکری اختیار کرو وہاں تو پہنچ جاؤ۔ اگر خود اس آدمی کو مرنے سے پہلے پتا چلے چاہے حیثیت نہ رہے پھر بھی جانا، اور ایک حیثیت یہ کہ ایک آدمی حج واجب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا وہ مر گئے، تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس کے وارثوں پر واجب رہے کہ اس کا حج کروا۔ اب یہ نہیں، میں کسی مجتہد کا فتویٰ اس وقت نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے اس مجمع مختلف مراجع کے مقلد، مجھے پتا یہاں آیت اللہ الفائدانی کے مقلد بھی، یہاں آیت اللہ عراقی کے مقلد بھی، یہاں آیت اللہ سبزواری کے مقلد بھی، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں آیت اللہ سلطانی کے مقلد بھی، مختلف مراجع کے مقلد۔ مجلس کا وقت کم، مسائل کی ویسے ہی گنجائش ہے، چار فتوے بیان کیے جائیں بات بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا مرجع کیا کہتا یا ان کی کتاب میں دیکھیے یا ان کے کسی نمائندے سے پوچھیے، لیکن ایک سرسری مسئلہ توبہ کرنا، مگر توبہ اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب اسے اپنے گناہ کا علم۔ حج جیسا فریضہ ایک دفعہ کسی کے پاس پیسے آ گئے اور حج کے مہینوں میں رہے، بعد میں جائے پیسے ہاتھ سے چلے گئے، بیمار پڑا، اسپتال میں داخل ہوا، لندن میں آپریشن کرانا پڑا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹا جیل میں گیا اس کو جیل سے چھڑوانا پڑا، بہرحال اگر حج کے مہینے میں پیسے سے بعد میں انتہائی ضروری کام میں بھی ختم ہو گئے، حج واجب رہے گا، مرنے سے پہلے جب پتا چل جائے جاؤ، اور اگر مرتے دم تک پتا نہ چلے تو اپنے مرجع کا فتویٰ معلوم کریں، لیکن اکثر مراجع کہتے ہیں کہ وارثوں کی ذمہ داری رہے گی۔ اب آئیے اس کی مثال ہمارے یہاں حج سے متعلقہ جو غلط فہمیاں ان کا بیان ہی اگر شروع کر دیا جائے تو 3-4 مجالس اس کے اندر ختم ہو جائے، لیکن ایک چھوٹی سی بات حج کے سلسلے میں کہیں مسئلہ یہ کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آج اس کی ضرورت کی چیز، ٹھیک ہے حج واجب نہیں، لیکن پھر ایسا زمانہ آیا کہ اس چیز کی اس کو ضرورت نہ رہی، بیکار کو کوئی چیز نہیں، فی الحال ضرورت نہیں، آئندہ کا ارادہ رکھا ہوا اس آدمی پہ حج فوراً واجب ہو جائے، بات واضح نہیں۔ اب ہمارے معاشرے یعنی ہندوستان اور پاکستان کی حد تک عورت جوانی کے زمانے میں زیور ضرور بنواتی ہے اور زیور کو ضرور استعمال کرتی ہے۔ شریعت نے بھی کہا کہ اگر ماحول ایسا ہو کہ زیور کا نہ ہونا ننگ و عار کا سبب بنے اور اس گھرانے کی توہین سمجھا جائے تو یہ زیور عورت کی ضرورت ہے، چنانچہ زیور پہ نہ زکات واجب ہے نہ خمس واجب، اگر اتنا زیور ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ہے اور استعمال ہو رہا، چاہے سال میں ایک مرتبہ ہی پہنا جائے، نہ زکات ہے نہ خمس، زیور کی بات، سونے چاندی کی زکات اپنی جگہ مگر زیور اس میں نہیں۔ اچھا اب جوانی کے زمانے میں زیور استعمال کی چیز، لیکن عمر کا ایک مرحلہ آ گیا، اب اس عورت نے زیور پہننا چھوڑ دیا، اور اگر زیور پہنا بھی جاتا ہے تو بہت معمولی، تو ہاتھ کی نشانی کے طور پہ فرض کیجیے کہ ناک کی چیز، فرض کیجیے کہ ہاتھ میں ایک آسوری، لیکن جس انداز سے سر سے پیر تک سونے میں پیلی ہوتی تھی جوانی میں، بہرحال بڑھاپے کی منزل آ گئی، اب اس طرح سے زیور پہننا نہ اچھا لگتا اور نہ اس کو عادت، مگر زیور بیکار چیز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ زیور رکھا گیا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات کے گھرانوں میں کیا ہوتا، لیکن مثلا جس کلچر سے میرا تعلق ہے وہاں پہ ایک عورت بڑھاپے کی منزل پہ پہنچی زیور پہنتی، بیٹے کی شادی ہوگی بہوؤں کو زیور چڑھایا جائے گا،
बेटी की शादी होगी उसके जहेज में इसको शामिल किया जाएगा। 2-4 साल के लिए ये जेवर उठा के रख दिया और आइंदा का प्रोग्राम है कि ये जेवर कहाँ इस्तेमाल हो रहा। लेकिन जैसे ही वो उम्र आ गई जब औरत ये जेवर नहीं पहनती और इस दौरान एक भी हज का साल गुजर गए, इस औरत के ऊपर हज वाजिब हो गए। इसलिए ये उसूल वही चल रहा कि जेवर तुम्हारा जब तक तुम्हारे इस्तेमाल में था ये जरूरत की चीज, अब इस्तेमाल में ना आया, हमने एक फ्लैट के बाद दूसरा फ्लैट खरीद लिया, उसमें शिफ्ट हो गए, पहला फ्लैट अभी खाली, सोचा कि मौका मुनासिब देख के इसको बेच दें, उससे पहले हज आ गया, हज वाजिब हो गया हज, इसलिए कि अब ये जरूरत की चीज न रहा और लाख 2 लाख 3 लाख की जायदाद खाली पड़ी, हज वाजिब हो जाता। हज खाली कैश पर वाजिब नहीं, ऐसा मसला नहीं कि पैसे रुपए पैसे हो तो हज वाजिब ही नहीं, मकान जरूरत से जायद है, गाड़ी हैसियत से जायद है, तेवर हैसियत से जायद है, हज वाजिब। और जैसा कि मैंने कहा कि मकान में तो ये हो सकता कि सारी जिंदगी उसी मकान में रहे, गाड़ी में हो सकता सारी जिंदगी वही गाड़ी इस्तेमाल करे, मगर हर औरत की जिंदगी एक वक्त आता है कि जेवर बुढ़ापे की वजह से वो पहनना छोड़ देती है। अब अगर ये दोनों वाकयात साथ साथ पेश आए कि जैसे ही उसकी उम्र आ गई जेवर न पहनने, वैसे ही उसकी बेटियों की शादियां हो गई, उसके बेटों की शादियां हो गई, इधर जेवर पहनना छोड़ा उधर बहुओं और बेटियों में तकसीम कर दिया, तो बच गई औरत हद से। लेकिन अगर 1 साल भी बीच में गुजरा कि जेवर पहनना अब कम किया है, 1 साल के बाद भी जेवर तकसीम हो रहा है बहुओं और बेटियों, पहले हज वाजिब है, बाद में बेटी का जेवर, बाद में बहू का जेवर, पहले हज वाजिब। और एक असल बात मुझे बयान करना, ये मसला तो आजकल का है, लेकिन आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले जब लोगों को इतने मसाइल नहीं पता और हज का खर्चा बहुत कम था, आज 45,000 का खर्चा, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले 5,000 और 4,000 के अंदर हज हो जाता। जितनी ही हमारी खवातीन ऐसी, हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी माएँ, हमारी खाला, हमारी फूफी, ये वो जब उस मंजिल पर पहुंची, जब जेवर कम पहनती, उस वक्त हज का खर्चा इतना कम था कि उनके जेवर से हज हो सकता। मसला नहीं मालूम, किसी बताने वाले ने बताया नहीं, या इस सुनने वाली मोमिना ने सुनने से इनकार कर दिया। वक्त गुजर गए, अब वो जेवर भी तस्लीम हो चुका, अब अपने हाथ में ना कोई जायदाद है ना कोई पैसा, लेकिन हज गर्दन के ऊपर इसी तरह से चढ़ा हुआ। हज का फरीज़ा अपनी जगह वाजिब रहे, हज को अंजाम देना पड़ेगा। आइए रोजे के मसले, एक इंसान पे रोजा वाजिब, जवानी में रोजा न रखा, बुढ़ापे की मंजिल आ गई, अब जिस्मानी एतबार से रोजा रखने के काबिल न रहा, बीमारियों में मुब्तला हो गया, रोजा रख नहीं सकता, शरन इस पे रोजा साबित। इसके इंतकाल के बाद इसके बड़े बेटे पे जिम्मेदारी आ सकती होगी, लेकिन अब खुद इस आदमी पर जो रोजे का वक्त था उस वक्त गुनाह किया, जब तौबा कर ली जिसमें में ताकत न रही, रोजा साबित हो गया। अब ये नहीं कि जिसमें में ताकत नहीं है फिर भी रोजा रखो, चाहे मर ही क्यों ना जाओ, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं, ऐसा नहीं। एक आदमी के पास पैसा था, खुम्स वाजिब था, उस वक्त उसने ख्याल ही न किया कि खुम्स किसे कहते, और सारा पैसा लुटा दिया। अब तौबा कर रहा है कि मैंने गुनाह किया, लेकिन पैसे ही नहीं, खुम्स दे तो कहां से दे, इसका गुनाह माफ हो जाता। बहुत ज्यादा अगर एहतियात करना तो मुश्तहिद के वकील से राब्ता कायम कर लो, बगैर कुछ पेमेंट किए खुम्स माफ हो जाए। हाँ, शर्त यह है कि पैसे देने की हैसियत ही नहीं। आइए वाजिबात इस्लामी का जायजा लेते चले, इसमें भी अहकामात इस्लामी। एक औरत, बात औरतों की हो रही, जवानी जब उसे हिजाब करना था तो भी हिजाब रही, अब बुढ़ापे में आ गई, बुढ़ापे में एक मंजिल ऐसी आती जब पर्दा साबित, उस मंजिल से आ गई, अब तौबा कर रही, तो क्या ये हुक्म इस्लामी? क्योंकि 10 साल जवानी के लिए पर्दा गुजारे, अब बूढ़ी हो गई, तुम्हारी ही जैसी हालत दूसरी औरत की होती तो पर्दा माफ, मगर 10 साल तुम्हें पर्दा करना इस बुढ़ापे में ताकि जवानी की सजा हो जाए, नहीं ऐसा मसला नहीं, वो बात ही खत्म हो गया, पर्दा क्या करे। लेकिन हज ऐसी इबादत नहीं, सन 65 में इतना जेवर था कि हज पे जा सकती, और वो उम्र आ चुकी थी कि हज पर के जेवर पहनना कम कर दिया, उस वक्त ख्याल नहीं किया, सन 70 तक सारा जेवर भी गया, पैसे भी गए, अब सन 93 में ये औरत खाली हाथ बैठी, हैसियत ही नहीं, हज पे जाए तो कैसे जाए, हज अपनी गर्दन पे बात। ये रोजे की तरह का मसला नहीं, या उम्र की तरह का मसला नहीं, ये हिजाब की तरह का मसला नहीं, या ताकत न रही, अब हैसियत न रही, तो अब वो माफ ही नहीं, जाना पड़ेगा, चाहे भीख मांग के जाओ, जाना पड़ेगा, चाहे जहमतें उठा के जाओ, वो सारे मसाइल तुम्हारे लिए नहीं। वो जो हज के मसाइल है कि जब पहली मरतबा किसी पे हज वाजिब होता, घर वालों का खर्चा भी हो, आने जाने का टिकट भी हो, रास्ता भी खुला हुआ हो, रास्ते में इबादत भी हो, सारी बात, वो नए हाजी पर है, लेकिन तुम तो बहुत पुरानी हाजिया हो, 20 साल पहले तुम्हें हज करना था, वो वक्त निकल गया, हज माफ नहीं होता। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए जहाँ तकरीबन हर औरत के पास इतना जेवर तो होता कि आराम के साथ एक हज कर सकती, और फिर जो जवानी में खुदा न करे इंतकाल कर जाने की बात दूसरी, फिर एक वक्त आता भी, अब अभी तक हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो यूरोप और अमेरिका का माहौल नहीं आया। यूरोप और अमेरिका में 95 साल की बुढ़िया भी तो 16 श्रृंगार करना उसके लिए जरूरी, पूरे मेकअप के साथ और पूरे जेवर के साथ, दफन भी किया जाता है तो मेकअप करके दफन किया जाता इस बुढ़िया को। अभी हमारे यहाँ एक वकार बरकरार रखा है गरीब खवातीन, उम्र का एक मरहला गुजर गया, अब वो जवानों के अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारती, तो जहाँ ये दोनों बातें, जेवर भी हर एक के पास होता, उम्र भी है, जब एक आ जाती तो जेवर पहनना छोड़ देते, इन तमाम खवातीन का हज वाजिब, अब तक उनकी गर्दन पे चला रहा। और अगर इनमें से कुछ का इंतकाल हो गया तो अपने मर्जी से पूछे, जब खुद मरने वाले को अगर मरते दम तक हज का पता न चला, क्या तब भी हमारी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी नहीं? चाहे आप आगे बैदानी के मुकल्लिद हो या आगे सिस्तानी, आगे हरामी आपका मर्जी हो या आगे सब्वारी, मतलब उनसे पूछिएगा। लेकिन मैं तो खाली इशारा कर रहा हूँ कि कितनी ही हमारी खवातीन ऐसी इनके पास कभी जेवर रह चुका, उन सब पे हज वाजिब हो गया था। और ऐसा मसला कि 3 साल पहले इसी बाग ज़हरा में मैंने अर्ज किया था कि औरत का हज कुछ ऐसी चीजें हैं कि औरत पर हज शायद मर्दों से ज्यादा वाजिब होता, बिल्कुल उल्टी बात। तस्वुर ही यह है कि हज मर्दों को अंजाम देना, हमारे यहाँ
की औरत की कमाई क्या, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम, कौन सा वो बिजनेस करती, कौन सा वो मुलाजिमत करती। लेकिन शरीयत के एतबार से जब हम देखते हैं तो मसला उल्टा नजर आता है। अक्सर मकामात पर मर्दों से ज्यादा औरतों पर हज वाजिब, इसलिए कि औरत का सारा खर्चा मर्द के कंधे पे डाल दिया गया। औरत पे अपना कोई खर्चा नहीं, लेकिन उसकी आमदनी तो होती। महर महर औरत का हक, चाहे वो मांगे या ना मांगे, मगर शरीयत का मतलब कि अगर अब वो छोड़ दीजिए ज़ईफ ख़वातीन, शादी का पहला साल, असल मसला क्या कि अगर आपका कुछ पैसा है और आपने लोगों को कर्ज दे रखा और हज की तारीख आ गई, आप पर वाजिब है अपना कर्जा वापस ले, सिवाय इसके कि या तो आपने किसी को कर्ज हसाना दिया, कह दिया कि मैं वापस नहीं मांगू, या ये कि कोई तारीख कह पाई है कि 2 साल से पहले नहीं मांगो। वरना इतना आसान मसला नहीं है कि आपके हमारा पैसा हम नहीं देते, हमारा पैसा हम नहीं मांगते। आम हालत में आपको हक, हज की तारीख आ गई, आप पर वाजिब है, या तो कहीं और से हज करेंगे, अपना पैसा वापस मांगने जाए, उसी में ये महर आता। सारी जिंदगी औरतें महर नहीं मांगती, लेकिन खुद मुख्तार नहीं है, क्योंकि हमारा हक है महर चाहे मांगे चाहे ना मांगे। आम हालात में ये जुमला सही, हज की तारीख आ गई, हज वाजिब, मांगना पड़ेगा महर, तेवर, हीरा, बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ। और यहाँ भी एक बड़ा मुश्किल मसला आता, यहाँ अलबत्ता फिर मैं कह फतवा में नहीं दे रहा हूँ, अपने मर्जी से बहुत से घरानों में यह समाज है कि महर है, औरत माफ कर देती, न मांगना अलग चीज है, माफ कर दो। हीरा, बाप का इंतकाल हुआ, पता चला कि बेटियों का भी हिस्सा बन रहा, बेटी ने कहा अच्छा मुझे अपना हिस्सा नहीं देना, मैं अपने घर में आराम से हूँ, किसी से हूँ, शौहर मुझे हर सुख दे रहा, ये मेरी किसी और बहन को दे दो या भाई दे दे, बाप का बिजनेस है, बाप का मकान है, बाप का पैसा तकसीम कर दो। आम हालात में तो ठीक, लेकिन अगर हज की तारीखें चल रही तो अक्सर मनाते कहते हैं, अक्सर ये हक ही नहीं है अपना पैसा माफ करने, या हक ही नहीं है कि आप कहें कि जी बाप के फ्लैट से मुझे हिस्सा नहीं लेना, दुनिया तारीफ करेगी, लेकिन वो तारीफ आम हालत में चल जाती है, वाजिब से टकराएगी तो तारीफ बिल्कुल बेकार। तारीफ वो बिजनेस बाप की दुकान, चले भाई चला रहे हैं, भाइयों के चलते हुए बिजनेस में क्यों दखल, चले हमने अपना हिस्सा छोड़ने का हक नहीं है अक्सर मुस्तैदीन के नजदीक। हाँ ये जरूर कि पहले आप अपने मुस्तैद का फतवा कंफर्म कर लीजिए, लेकिन मसला मैं बता रहा हूँ ताकि इसके बाद तहकीक आप खुद करें। एक तरफ दुनियावी एतबार से कितनी तारीफ के काबिल अमल, तो बहन हो तो वैसे ही कि भाइयों के लिए इतनी कुर्बानी देती, मगर शरीयत के एतबार से ये गुनाहगार मत करती। हाँ ये मसला अगर मुहर्रम में हो, सफर में हो, रबीउल अव्वल में हो तो चल जाए, लेकिन बाप का इंतकाल शव्वाल में हुआ तो हज का महीना, बाप का इंतकाल ज़िलक़ादा में हुआ, बड़ा मुश्किल मसला। महर रजब शाबान में शादी हुई, वहीं हाथ के हाथ महर माफ कर दिया, दूसरी बात, लेकिन अगर रजब में शादी, शव्वाल का महीना दाखिल हो गया, अब ये औरत महर माफ भी करना चाहे तो माफ नहीं कर सकती, फिर भी अपने मुस्तैद का फतवा पूछ लीजिएगा। लेकिन एक मसला है शरीयत के अंदर, तौबा की जा रही, बुढ़ापे में पहुंच गई, तौबा हो रही, और तौबा क्या सोच के की जा रही कि भाई कुछ नमाज़ें कज़ा है उनकी तौबा, वो भी गलत तौबा होती है, कल मैं बता चुका हूँ, कुछ रोज़े कज़ा है उनकी तौबा, हज का तो पता ही ना चला कि महर के जरिए हज वाजिब हो गया, तेवर के जरिए हज वाजिब हो गया, मीरास के जरिए हज वाजिब हो गया, और अगर पता चल भी गया और तौबा कर ली तो तौबा में कहा, इसलिए कि हज वो वाजिब है, एक मरतबा गर्दन पे आ गया, अब इसको अंजाम देना ही पड़ेगा। बुढ़ापा